Sandeep sir, ready, so I'm starting. Sure. So good afternoon, everyone. This is our first class of Lalitpur Papson, and from today we are starting this type of e-lessons every day at 4 p.m. this time. So today is the first class. Let me welcome all of you, the viewers, students, educators, everyone, to our this e-learning class of Lalitpur Papson. I'm Neeraj Marzan, Secretary of Lalitpur Papson. So let's start. So let me tell you, this class will not go with the content. Remember, please, I'm not focusing much on the content, but I'll be focusing more on the concept. So conceptual framework will be discussed more than the content. So to begin with, I will show you with some two figures. Can we show those two pictures then? Sure, sir. Yeah. So our technical assistant is done by Sandeep Balmiki sir. He'll be helping me. And thank you everyone for waiting. Because of some technicalities, we became a bit late. But no worries. From next time, I think we'll be on time. Is it done? Did you show the pictures? For today's presentation, I'll be talking, I have some activities over here. I'll be showing you all these different activities, and also I'll be showing some PowerPoint slides as well. And for the content, for the knowledge-based content, all those lessons, I'll give you one web page as well, so that you can copy or you can read, you can recall everything that you understand from today's lesson. We are going to have 3 or 4 activities today. I brought a globe as well. Stone. Whatever I got, it's a battery. I got somewhere here, so I took it here. Of course, eraser. And I've got scale as well. And few pieces of paper. And one zinc. Just in case I need. So I'll keep it down as well. Is it done, Sandeep sir? Okay. Few activities. Okay, to begin with, I'll start with that. Actually, I want to show you that PowerPoint. It's going on. Is it shown now? Yeah, it's ready. So there are 2 pictures. You can show that. Sure. 2 pictures. One picture, you can see a girl with some post at the head, and the next one. Yeah, you could see that. Can you just give 2 minutes to think on it? What does this picture depict? What does it mean? के लाग्छ होला यो दुईटा पिक्चरले के देखाउन खोजेको जस्तो लाग्छ? एउटा पिक्चर छ जुनमा that little child has some what you call post on the head, and next is a boy who has some like growing seedlings or plants on the head. What do you think is it? Few more to clarify. So what I mean to tell you is that first picture ले content को कुरा गर्न खोजिरहेछ र म यहाँ किताबमा भएको कन्टेन्ट लिएर तपाईहरुको अगाडि दिमागमा घुसाइदिने खालको पोस्टमेन बन्न आएको होइन. Not going with the content, but our much focused priority will be on the concept. We will give more priority to the conceptual framework. That is my thing. Let me verify you more. Can you go with the next slide? A tree. You can see a tree there. Tree with its branches. You can see all the branches there. एकैछिन विचार गरौँ त. मैले कक्षा 9 मा पढेको 10 मा पढेको कविताहरू बिर्सिए होला, कथाहरू पनि बिर्सिसकेको छु. त्यो भनेको हाँगाको रुखहरूको पातहरू नै होला. त्यो पातहरू झर्न सक्छ, तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो जरा महत्त्वपूर्ण छ. जरा भनेको के हो? म जरालाई फेरि देखाउन खोजिरहेको छु. तपाईले ती शब्दहरू हेर्नुहुन्छ भने जरा भनेको थिंकिङ स्किल्सहरू हो. जरा भनेको क्रिएटिभिटी हो. जरा भनेको क्यान डु एटिट्युड हो. जरा भनेको प्रब्लम सल्भिङ स्किल हो. र इन सर्ट जरा भनेको तपाई हामीसँग कम्पिटेन्सीज र स्किल्सहरू डेभलप गर्ने हो. र आज मैले यति डिस्कसन गरिरहँदाखेरि हाम्रो डिस्कसनमा कन्टेन्ट भन्दा पनि धेरै कन्सेप्चुअल कुराहरुमा फोकस गरिन्छ भन्ने कुरालाई जोड दिन खोजेको हो. किनभने पातहरू झर्न सक्छ
पात झरिँदैमा रुख चाहिँ मर्दैन यदि त्यसको जरा बलियो छ भने। जराको अर्थ कन्सेप्टको कुरा गर्न खोजिरहेको छु म। ओके, यसकारण कुनै पनि हाँगा बिङ्गा पातलाई सब्जेक्टलाई एक्जामलाई फोकस गरेर म कुरा गर्न खोजेकै छैन। मैले डिप लर्निङसँग फोकस गर्न खोजिरहेको छु। डिप लर्निङको कुराहरूमा हामी यहाँ कुरा गर्न खोजिरहेको छु। द्याट मिन्स मच मोर अन द कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। नाउ लेट्स बिगिन। यो किन पनि आवश्यक छ? किन पनि आवश्यक छ भन्दाखेरि अहिलेको गभर्मेन्टले क्लास 1 को करिकुलममा हामीले देखेको छौँ 5 वटा स्किल्सको कुरा गरेको छ। S1, S2, S3, S4, S5 स्किल्सको कुरा गरेको छ र पढ्नु र पढाउनुको अर्थ नट अन द कन्टेन्ट, कविता घोक्नु, कथा घोक्नु, लज घोक्नु मात्रै होइन। त्यो सँगसँगै हामीसँग यी स्किल्सहरू पनि डेभलप गर्न जरुरी छ। सो वाइल आई हेभ द लेसन फर टुडे, तपाईँ हामी प्रयास गर्नेछौँ कि हामीले हाम्रो इमेजिनेसनलाई बुस्टअप गर्नेछौँ, हामीले प्रब्लमहरू क्रिएट गर्नेछौँ र हाम्रो त्यसको सल्युसन्सहरू खोज्नेछौँ र तपाईँ हामीले बिचमा के हो भन्ने कुरा लिङ्कअप गरेर नयाँ कुराहरूको आफैले विचारहरू गर्न सक्ने गरेर केही नयाँ खोज, नयाँ विषयमा आफ्नो दिमागले आफ्नो मेरो पेरिफेरीमा ती कुराहरूलाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। ओके, लेट्स बिगिन। आज हामी सुरुवात गर्नको लागि कक्षा 10 को फर्स्ट च्याप्टर ग्राभिटेसनल फोर्स, फर्स्ट च्याप्टरबाट हामी कुराहरू सुरु गर्छौँ। एउटा एक्टिभिटी छ, तपाईँहरूले त्यसमा पनि देखिरहनु भएको छ। अब म त्यो एक्टिभिटीको लागि पेपर लिँदैछु। यो 2 टुक्रा पेपरहरू सेम साइजको छ। मैले योभन्दा अगाडि नै कट गरेर राखेको थिएँ। यो 2टा पेपरलाई फर्स्ट वान यदि मैले खसालेँ भने कुन पहिले भुइँमा खस्छ होला? सेम साइज छ, कुन पहिले खस्छ होला? लेट्स ट्राई। सर म यता ट्राई गर्छु ल। यो बराबर एउटै हातले समाएँ, एउटै किसिमले गरेँ, यो अलिक बाङ्गो टिङ्गो होला। ओके, लेट्स चेक। ओके, मोर अर लेस एट द सेम टाइम। यही पेपरलाई बराबर साइज छ, बराबर छ। अब सेप मैले बिगारेँ। एउटालाई चाहिँ मैले कुच्याइदिएँ र एउटालाई मैले बल जस्तो बनाइदिएँ, अर्को यस्तो गरेँ। अब कुन पहिले खस्छ होला त? आन्सर त हामी सबैलाई थाहा होला, सजिलो होला। अघि लगभग दुवै सँगसँगै खस्यो भने अहिले कुन पहिले खस्दो होला? सन्दीप सर, म खसाल्दैछु। भनेपछि जुन पेपरलाई डल्लो बनाइएको छ यो पहिले खस्यो। किन होला? किन होला भन्ने प्रश्न एउटा मैले तपाईँलाई सोधिरहेको छु। किन डल्लो पेपर छिटो खस्यो होला? अथवा यो खस्नुको अर्थ भुइँमा नै किन खस्यो भन्ने कुरा पनि हामी पछि कुरा गर्नेछौँ। अर्को एउटा एक्सपेरिमेन्ट, मसँग एउटा टिनको पाता छ, त्यो यहाँ राखेँ ताकि कुन पहिले खस्यो भन्ने कुरामा मैले जानकारी लिन सकूँ। सो इरेजर र एउटा सेल छ मसँग, मैले यो यहाँ भेटेको थिएँ, जे भेट्यो त्यसैलाई यो 2टा खसाल्यो भने कुन पहिले भुइँमा खस्दो होला? लेट्स चेक। यो मैले जस्ता राख्नुको अर्थ साउन्डले हामी कुन पहिले खस्यो भन्ने थाहा पाउनुको लागि हो। भनेपछि एउटा मात्रै साउन्ड सँगै खस्यो भन्ने देखियो। लेट्स चेक अनदर। ढुङ्गा, ठुलै ढुङ्गा लिएँ मैले। यो ठुलो ढुङ्गा र यो इरेजर, यो 2टामा सबभन्दा पहिले भुइँमा कुन पहिले खस्दो होला? इरेजर कि ढुङ्गा? यो आई गेस यो लगभग 600-700 ग्राम हुँदो होला। यो गरौँ नै देखिन्छ। यो इरेजर त 10-12 ग्राम्स। लेट्स चेक। एउटै साउन्ड भनेपछि सँगै खस्यो भने हामी अनुमान लगाउन सक्दो रहेछौँ। यो एक्सपेरिमेन्टलाई क्लासरुममा हुँदाखेरि यसरी गर्न सक्यो, तर तपाईँ हामी स्कुलमा पढेर भन्दाखेरि स्कुलको 2-3 तल्ला माथिबाट इफ यु ड्रप देम टुगेदर र ठुलो एउटा जस्ता राखिदिने हो भने देन फ्रम द साउन्ड वी कुड नो विच वान फेल फर्स्ट भन्ने कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। अब यो 2टा खसाल्दाखेरि सँगै खस्यो भने देखिरहेको छौँ भने अब यो इरेजर र कागजलाई एकपल्ट खसाली हेरौँ न त सबै कुन पहिले खस्दो हुँदो होला? लेट्स चेक। पेपर उड्दैछ भनेपछि पेपरभन्दा पहिले इरेजर खस्यो। यो विविध एक्सपेरिमेन्ट हामीले गरिरहेको छौँ। यसको अहिले किन भयो भने इन्फरेन्सहरू हामी निकाल्ने नै छौँ। अब 1-2वटा कुराहरू। फर्स्ट एक्टिभिटीमा हामीले विभिन्न त्यो खसाल्ने एक्टिभिटीहरू गऱ्यौँ जसमा क्वेसन वाज देयर which one falls faster. We did this few experiments like 2 equal size papers and one paper like molded into a bulb र खसाल्यो, त्यसपछि एउटा स्टोन र पेपर, त्यसपछि हाम्रो इरेजर छ, जे गऱ्यो त्यो गर्यो। नाउ लेट्स गो विथ द सेकेन्ड एक्टिभिटी। ग्लोब एकैछिनको लागि मानौँ
यो हेलिकप्टर नै मानौँ यो नेपाल हाम्रो यहाँ छौँ यहाँबाट एकछिनको लागि अहिले हामी 4-4:30 बजे भएको छौँ यहाँबाट 10,000 मिटर माथि 10,000 मिटर माथि फर इक्जाम्पल हेलिकप्टरलाई उडाएर राखियो स्टेसनरी यहीँ राखियो कल्पना गरौँ इमेजिनेसन मैले अघिदेखि भन्न खोजिरहेको छ आज हामी ती केही स्किल्सहरूको पनि एक्सर्साइज गर्ने प्रयास गर्नेछौँ अब हामीलाई थाहा छ अहिले 4:30 बजे उडाएर राखियो यो घुम्दै गर्छ अर्थ घुम्छ भोलि बिहान 4:30 बजे सम्भवतः नेपालको उतातिर गइसकेको हुन्छ अब हामी लगभग नेपालको उता अपोजिट सपोज युएसए तिर आइसकेको हुन्छौँ 12 घण्टा पछि मानौँ 12 घण्टा पछि यो हेलिकप्टर कहाँ हुँदैन युएसए को माथि होला अथवा नेपालकै माथि हुँदैन बुझ्नु भएन मैले फेरि बताएँ नेपाल हामी यहाँ छौँ यहाँबाट सपोज अहिले हेलिकप्टरबाट उडाइयो 10,000 मिटर माथि राखियो यही स्टेसन गरे यही उडाएर राखिरह्यो अब अर्थ त घुम्छ अर्थ घुम्दै गर्दाखेरि 12 घण्टा पछि ठ्याक्क अमेरिका देखियो 12 घण्टा पछि हेर्ने यो हेलिकप्टर कहाँ हुँदैन अमेरिकाको माथि हुँदो होला कि नेपालको माथि हुँदैन कता हुँदो होला सन्दीप सर के यदि अमेरिकाको माथि हुँदो भयो त अमेरिका जान त सजिलो हुन्छ हेलिकप्टरमा बस्यो पुग्यो यो नेपालकै माथि हुन्छ किन यसको पनि हामी कुरा गर्नेछौँ दिस सेकेन्ड एक्टिभिटी अब थर्ड एक्टिभिटीतिर लागौँ यो गर्न सकिँदैन तर सपोज हाइपोथेटिकल्ली इमेजिन गरौँ हामी आफूले एउटा प्रब्लम क्रिएट गरौँ मैले भनिरहेको छु लेट्स क्रिएट अ प्रब्लम एन्ड ट्राई टु फाइन्ड द सल्युसन प्रब्लम बनाउँ फर इक्जाम्पल अहिले हामी नेपाल काठमाडौँमा छौँ यहाँ नेपाल काठमाडौँ हो यहाँबाट सेन्टरमा पर्ने गरेर पाल पार्यो रे इट्स डिफिकल्ट आइन इट्स इम्पोसिबल लेट्स नट से डिफिकल्ट इट्स इम्पोसिबल तर हाइपोथेटिकल्ली लेट्स इमेजिन कि नेपालको यहाँबाट सेन्टरमा पर्ने गरी पाल पारियो भने कता जाँदैन क्वेसनमा पनि मैले दिएको छु चिलीको ह्याङ्गोराव भन्नेमा आउँदो रहेछ लेट्स सी यहाँबाट जाँदाखेरि यसको ठ्याक्कै अपोजिट चिली भनेपछि मेबी अराउन्ड हियर यहाँ रहेछ चिलीको यो ह्याङ्गोराव भन्नेतिर यहाँतिर आउँदो रहेछ सपोज यो एरियातिर होल्ड गर्नुहोस् न हामीले देखाउँछौँ ल हेर्नुहोस् न चिलीमा यतातिर आउँदो रहेछ यो नेपाल भयो नेपाल यहाँबाट सेन्टरमा पाल पार्यो भने यहाँनिर आउँदो रहेछ एकैछिन कल्पना गरौँ अथवा यो पोलबाट पाल पार्यो भने यो पोलमा आउँछ अथवा हामी नेपालमा भएको होइन मैले सजिलोको लागि त्यो पनि भन्नु अथवा यो पोलबाट पाल पार्यो भने हाम्रो यो पोलमा आयो मानौँ एउटा ट्युब गरियो टनल खनियो सपोज त्यसपछि यो पाल पारियो टनल बनाइयो यसरी अर्थको भित्रबाट टनल बनायो भने यहाँ कुनै एउटा मान्छे वस्तु चिज राख्यो भने के हुँदो होला अर्को ठाउँबाट निस्किन्छ सेन्टरमा अड्किन्छ अथवा हुत्तिएर बाहिर जान्छ कता जान्छ होला लेट्स इमेजिन के हुँदो होला अर्थलाई एउटा पोलबाट टनल बनाएर हाम्रो नेक्स्ट पोलमा टनल बनायौँ र यो चिजबाट हामी ओर्ल्यौँ खसौँ अथवा ढुङ्गालाई खसाल्यौँ के हुँदो होला यो खसालेको ढुङ्गा कि यहीँ अड्किन्छ सेन्टरमा गएर रोकिएला अथवा यहाँ आउला अथवा हुत्तिएला अथवा बिचमा पर्ला के हुँदो होला अथवा कति समय लाग्ला समयको पनि त कुरा छ नि यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा आउनु पर्यो भने कति समय लाग्ला के होला यसको पनि एकपल्ट छलफल गरौँ यो केही प्रश्नहरू केही जिज्ञासाहरू केही प्रबिङ क्वेसन्सहरू मैले यहाँ एक्टिभिटीको अनुसार रेज गरेँ अब हामी केही उत्तरहरूतिर पनि लागु गर्छौँ यहाँलाई थाहा छँदैछ हामी सबैलाई थाहा भएको यो एउटा फिगर छ न्युटनको यो एप्पलको रुखमा हामी सबैलाई थाहा भएको फिगर छ सबैले धेरै पटक सुनिएको कथा छ अघि गरिएको एक्सपेरिमेन्टहरू अहिले सहज हामीलाई फिल हुँदो होला तर आजभन्दा 350 वर्ष अगाडि जब न्युटन यो फिगरको अनुसार यो स्टोरी अनुसार न्युटनले यदि त्यो स्याउ खस्दाखेरि भुइँमा खसेको देखेर ऊ अचम्म लाग्यो वाइ डिड द एप्पल फल अन द ग्राउन्ड किन द्याट वाज द क्वेसन लाखौँ करोडौँ मान्छेले त्यो बेला सोचेनन् तर न्युटनले एउटा यस्तो जेन्युन क्वेसन सोधिदियो जसको कारणले आज हामी वर्ल्डमा यति धेरै डिस्कभरी इन्भेन्सन्स र नलेजमा हामी पुगिसकेको छौँ म अझ थप कुराहरू भन्छु न्युटनको त्यही रुख हो इफ यु कुड सी अन द्याट वान वुल्स्ट्रप म्यानर लिङ्कनसारमा अझ पनि त्यो रुख छ म भन्छु आई थिङ्क अराउन्ड 1820 तिर त्यो रुख चाहिँ मर्यो
फेरि त्यो रुख चाहिँ ग्रो भयो त्यही पोइन्टबाट र अहिले त्यसको ग्राफ्ट वलको धेरै ठाउँमा गएको छ। त्यसको ग्राफ मैले यो सिम्पल एउटा पिक्चर पनि देखाएँ, वलको डिफ्रेन्ट ठाउँमा छ। कुन कुन ठाउँमा छ भनेर हेर्न तपाईँले यो न्युटन्स एप्पल ट्री अराउन्ड द वर्ल्ड गरेर यदि गुगल गर्नुभयो भने विश्वको कुन कुन ठाउँमा कुन कुन युनिभर्सिटीमा कुन कुन गार्डनमा छ भन्ने कुरा यु क्यान फाइन्ड इट। भनेको अर्थ त्यो रुखको ग्राफलाई चाहिँ लगेर त्यो विभिन्न ठाउँहरूमा लगेर रोपिएको छ, त्यो भ्यालु दिएको छ, त्यो एप्पल प्लान्टलाई त्यो किसिमको भ्यालु दिएको छ। किन भन्दाखेरि 1665 को त्यो बेलामाको कन्डिसन, जुन बेला अहिलेको जस्तो कोभिडको महामारीमा हामी जसरी छौँ त्यो बेला प्लेगको महामारीमा बसिरहँदाखेरि न्युटनले आफ्नो झ्यालबाट हेरिरहँदाखेरि त्यो गार्डनमा जब एप्पल खस्यो नि भुइँमा, त्यसपछि क्वेसन रेज भयो, एप्पल किन भुइँमा खस्यो, वाइ नट, वाइ डिडन्ट इट फ्लाइ अवे, किन यता गएन, किन साइडवेज गएन, किन तल नि खस्यो। हो यही आविष्कारले, यही क्वेसनले, यही एउटा जेन्युन प्रश्नले आज हामी ग्राभिटेसन भन्ने कुरामा पुगिरहेका छौँ। र अब म कुरा आउँछु ग्राभिटेसन के हो त। न्युटनले भन्नुभएको छ कि कुनै पनि अब्जेक्ट अराउन्ड द वर्ल्ड, जहाँसुकै जतासुकै संसारका विभिन्न दुईवटा वस्तुहरूबिच एकले अर्कोलाई एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ। एभ्री अब्जेक्ट्स इन द युनिभर्स आर एट्र्याक्टिङ इच अदर विथ अ सर्टेन फोर्स एन्ड द्याट फोर्स डिपेन्ड्स अपन द मास अफ द अब्जेक्ट्स। यसको मास कति छ र तिनीहरू दुईवटाको बिचको डिस्टेन्स कति छ त्यसमा भर पर्छ भन्ने कुरालाई दिएको छ, जुन कुरालाई मैले त्यो फिगरमा पनि देखाउन खोजेको छु। एनी टु बडिज, फर इक्जाम्पल इभन दिस इरेजर एन्ड दिस वान, यो दुईवटा अब्जेक्ट छ, यो दुईवटा अब्जेक्ट बिचको डिस्टेन्स समथिङ होला अनि यसको मास छ, यसको मास छ। लेट इट बी द मास अफ दिस वान बी m1, लेट द मास अफ इट बी m2 एन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन देम इज d। यदि यो अवस्था हुँदो हो त न्युटनको फोर्सको फर्मुला अनुसार F इक्वल्स टु G m1 m2 ओभर d स्क्वायर, d को डिस्टेन्सको स्क्वायर, जुन कुरा मैले फिगर पनि राखिदिएको छु। उसो भए अब सन्दीप सर तपाईँ हामी बिचको नि फोर्स अफ एट्र्याक्सन हामी निकाल्न सक्छौँ, मजाले सक्छौँ। लेट्स ट्राई इट देन, किन नगरौँ त। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनी, इफ यु आर वाचिङ दिस लाइभ नाउ लेट्स फाइन्ड द फोर्स अफ ग्राभिटेसन बिट्विन यु एन्ड समथिङ। तिम्रो कोठामा छ भने टेलिभिजन र तिमी बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन निकाल्न सक्छौ, अथवा दुईजना मान्छे छ भने लेट्स फाइन्ड इट। थाहा छ m1 मास अफ 1 हजुर, अहिले सन्दीप सर एन्ड आइ एम हियर, सो हाम्रो फोर्स अफ एट्र्याक्सन निकालौँ। आई एम हियर, माई मास इज अबाउट 80 kg, म 80 kg छु। सपोज m1 इक्वल्स टु 80 kg, जुन त्यो देखिएको छ। सन्दीप सर त्यहाँ हुन्छ, अलिक मोटो घाटो ठुलै हुनुहुन्छ, उहाँको मास सपोज 200 kg 200 छैन 100 kg, ओके छैन भनिरहनु भएको छ, उहाँ मुख पङ्ग्याइरहनु भएको छ, ओके 100 kg। सो सन्दीप सरको मास m2 सपोज 200 kg, m1 सपोज 100 kg। हामी दुईजनाको डिस्टेन्स आई गेस would it be about 2.5 meters? Okay, 3 meters. Let's take it 3 meters. Okay, 3 meters. 3 मिटरको डिस्टेन्समा हामी छौँ भनेपछि अब हामी फोर्स निकालौँ त। आज हामीले त्यो ट्याबमा हिसाब गर्न सकेनौँ, अर्को पटकदेखि हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्ने गरी अवस्थामा पनि आउनेछौँ। र अहिलेको लागि आज सिम्पली कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क केही क्वेसन्सहरू अराइज गर्ने पाटोमा मात्रै हामी छौँ। भोलिबाट हामी यो न्युमेरिकल्सहरू सँगसँगै लजहरूको बारेमा पनि केही कुराहरू गर्ने नै छौँ, कन्टेन्ट कुराहरू पनि हामी फोकस गर्ने नै छौँ। आज मैले भनिहालेँ सुरुमै पनि, मोस्टली विल बी फोकसिङ अन द कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ओके, लेट्स गेट ब्याक नाउ। फोर्स F इक्वल्स टु G m1 m2 by d स्क्वायर। सन्दीप सर 100 kg, सपोज m2 इज 100 kg, म m1 सपोज मेरो मास 80 kg र हामी दुईजनाको डिस्टेन्स 3 मिटर। क्यान यू क्यालकुलेट? लेट्स फाइन्ड इट। सो F इक्वल्स टु G, अब भ्यालु अफ G चाहियो। G किन यहाँ A किन राखेन, B किन राखेन, C किन राखेन, जे पनि राख्न सकिन्छ। यो कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट भनेको फेरबदल हुँदैन। वेयर एभर यु गो अराउन्ड द वर्ल्ड युनिभर्स, वेयर एभर यु गो द भ्यालु रिमेन्स सेम। सो G को भ्यालु 6.67 × 10⁻11 हो। यो यदि विद्यार्थी भाइहरू तपाईँहरूकोमा कपी छ, किताब तपाईँहरूको अगाडि छ भने त्यो भ्यालु राखेर गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु 6.67 × 10⁻11। यो भ्यालु राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। र m1 मैले मेरो मास 80 kg, m2 सन्दीप सरको मास 100 kg र हामी दुईजनाको डिस्टेन्स 3 मिटर। सो G को भ्यालु आयो, m1 छ, m2 छ, D को भ्यालु छ। अब क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। सो इट्स अप टु यु, तपाईँले यसलाई क्यालकुलेट गर्नुहोस्, क्यालकुलेसन गर्दै जाउँ है। अब यो सँगसँगै
फर्मुलाको कुराहरू न्युटन्सको कुराहरू लिउँ न्युटनले यसैको आधारमा एउटा ल बनाउनु भयो what he said the force of attraction between any two bodies like gravitation भन्छ सजिलो छ यो ग्लोब र म बीच पनि एकले अर्कोलाई तानिरहेको छ यो फोर्सलाई हामी ग्राभिटेसन भन्छौँ सिम्पल अथवा यो दुईटाले पनि तानिरहेको छ ग्राभिटेसन अर्थले मलाई तानिरहेको छ ग्राभिटेसन त्यहाँ सर हुन्छ हामी तानिएको छौँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन इज ग्राभिटेसन कति हुन्छ त भन्ने कुरा एक्सप्लेन कसरी गरेको छ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ द मासेस m1 र m2 को मल्टिप्लिकेसनसँग हुन्छ डाइरेक्टली भन्नुको अर्थ हामी बुझ्छौँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्नुको अर्थ कुनै चिज बढ्यो भने अरू पनि बढ्छ फर इक्जाम्पल एउटा एप्पलको 10 रुपियाँ पर्छ दुईवटा एप्पलको 20 रुपियाँ तीनटाको 30 रुपियाँ बढ्दै बढ्दै जान्छ तर केही चिज बढ्यो केही घट्यो भने त्यसलाई इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्छौँ फर इक्जाम्पल डिस्टेन्सको केसमा फोर्स अफ अट्र्याक्सन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु बडिज अघि हामीले 3 मिटर भनेको छौँ 3 को स्क्वायर गर्दाखेरि 9 आइपुग्यो नि त होइन यो गरेर हामी क्यालकुलेसनहरू गर्न सक्छौँ त्यस कारण न्युटन्सको ललाई फेरि एकपल्ट हामी रिपिट गरौँ इफ यु आर लुकिङ एट यो बुक अर म केही साइट पनि दिनेछु तपाईँले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन स्टेट्स द्याट द फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु बडिज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ द मासेस m1 र m2 and inversely proportional to the square of the distance between their centers यो दुईवटाको डिस्टेन्स जुन छ यसको सेन्टर सपोज यहाँबाट यो दुईटाको दूरीको बीच इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ यो त भयो ल न्युटन्सको ललाई तपाईँ हामीलाई थाहा छ यसलाई युनिभर्सल भन्छौँ किन युनिभर्सल भनिएको किन लोकल भनिएन कि किन नेसनल भनिएन अथवा किन इन्टरनेसनल भनिएन ग्लोबल किन भने युनिभर्सल नै भन्छौँ क्वेसन नि रमाइलोको लागि पनि हुन सक्ला वाइ युनिभर्सल भन्ने कुरा नि हामीले बच्चालाई भन्दाखेरि इट इज कल्ड युनिभर्सल बिकज इट इज अप्लाइड एभ्रिवेयर इन द युनिभर्स वेदर टेरेस्ट्रियल अर सेलेस्ट्रियल के किन गएको पर्यो लेट्स बी भेरी क्लियर किन युनिभर्सल भनेको भन्दाखेरि यो वर्ल्डको वर्ल्डमा त्यही होइन युनिभर्सको ब्रह्माण्डको जतासुकै जहाँ गए पनि इट इज ट्रु चाहे हामी स्पेसमा जाँदाखेरि मुन र अर्थ बिचको फोर्स अफ ग्राभिटेसन पनि हुन्छ त्यो पनि कसरी हुन्छ मुनको मास अर्थको मासको प्रोडक्ट र त्यो दुईवटा बिचको दूरी डिस्टेन्स सो इट्स अप्लाइड एभ्रिवेयर त्यस कारण यो लोकल अथवा यो के अरे नेसनलको कुराहरू भयो भने यो युनिभर्सलको कुराहरू रह्यो भन्नुको अर्थ वेरी एभर गएको वेदर दे लाइक यो सबै यो अर्थमा भएको यो चिजको सामानहरू अथवा सेलेस्टियल स्पेसको जहाँसुकै चिजहरू पनि होस् अथवा वेरी एभर गएको अराउन्ड द युनिभर्स इट्स ट्रु द्याट्स वाइ दिस इज अल्सो कल्ड एज द युनिभर्सल ल युनिभर्सल ल भन्नुको कारण चाहिँ त्यो यसमा कुनै कन्डिसन्सहरू हामीले राख्नु पर्दैन समटाइम्स वी हेभ सम फ्याक्टर्स कन्सटेन्ट यो हो भने सम लाइक त्यसलाई असर गर्ने केही फ्याक्टर्सहरू छ भने त्यसलाई हामी यदि यो हो त्यो हो भन्ने गर्नु पनि कारणै छैन इट्स एप्लिकेबल एभ्रिवेयर अराउन्ड द वर्ल्ड त्यस कारण यसलाई चाहिँ हामीले युनिभर्सल ल भनेको अब एकैछिन कल्पना गरौँ हामीले के भन्यौँ एनी टु अब्जेक्ट्स दुईवटा देयर इज फोर्स अफ एट्र्याक्सन त्यसलाई हामी के भन्छौँ अरे ग्राभिटेसन उसले अर्थ र म पनि तानिएको छ अर्थ र यसलाई पनि तानिएको छ भने इफ टु बडिज वान इज द अर्थ नेक्स्ट एनी बडी अन द सर्फेस अफ द अर्थ यो दुईवटा भयो भने यो अब्जेक्टलाई पनि अर्थले ताने हुन्छ अर्थले पनि यसलाई तानिएको हुन्छ तर ओभरअल हामी के फिल गर्छौँ भन्दाखेरि अर्थले नै तानिएको हुन्छ त्यो मासको कन्सेप्ट एकछिनपछि हामी कुरा गर्नेछौँ मैले यहाँ जोड्नु खोजेको अलिक ग्राभिटीको कुरा मात्रै जोड्नु खोजिरहेको छु यदि यो दुईवटा वस्तुमध्ये वान इज द अर्थ नेक्स्ट इज एनी सर्फेस अब्जेक्ट लाइक दस र त्यो बेलाको फोर्स अफ अट्र्याक्सनमा अर्थको पुलिङ फोर्स वुड बी हाई एन्ड द्याट वान वी कॉल इट एज अ ग्राभिटी सिम्पल छ कुनै दुईवटा वस्तु भयो भने ग्राभिटेसन दुईवटा वस्तु ग्राभिटेसन हो बट वान अफ द अब्जेक्ट इज द अर्थ इन द्याट केस वी कॉल इट द ग्राभिटी सो ग्राभिटी भने के हो भन्दाखेरि पुलिङ फोर्स अफ द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेन्टर यो हुन त इरेजरले पनि पुलिङ फोर्स त गरिरहन्छ बट इट इज भेरी भेरी नेग्लिजिबल हामी यो क्यालकुलेसन पनि गर्दैनौँ सो इफ वान अफ द अब्जेक्ट इज द अर्थ यदि अर्थ छ भने अर्थले अब्जेक्ट्सलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने जुन फोर्स छ त्यसलाई नै हामी ग्राभिटी भन्छौँ अब अघि हामीले गरेको एक्सपेरिमेन्टहरू यो किन खस्यो अथवा हामीले कागजको टुक्रालाई पनि गऱ्यौँ यो दुईवटा मध्ये कुन पहिला खस्छ भन्ने कुराहरू पनि कुरा गर्न अब जरुरी हो यहाँ हामीले दुईवटा टर्मको कुरा गऱ्यौँ वान युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन हामीले कुरा गऱ्यौँ दोस्रो ग्राभिटीको हामीले डिफाइन गऱ्यौँ अब थर्ड कुरा मैले एक्सलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी ग्राभिटी भनेपछि अर्थले त केही चिज तानिएको छ फर इक्जाम्पल यहाँ छ यो अर्थ छ केही चिज त तानिएको छ मैले यसलाई छोड्ने हो भने अर्थको भुइँमै खस्छ सो देयर इज द मुभमेन्ट एक्सलरेसन भने के हो एक्सलरेसन भनेको भेरिएसन इन द भेलोसिटी अहिले यो चुप्पो लाएर बसिरहेछ
मैले यसलाई छोडेँ भने 1 सेकेन्डमा यसले कति डिस्टेन्स कभर गर्दो होला, दोस्रो सेकेन्डमा कति कभर गर्दो होला, थर्ड सेकेन्डमा कति कभर गर्दो होला भन्ने किसिमको हामी छलफल गर्दैछौँ हामी। सो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको बारेमा हामी कुरा गरिरहेको छौँ। ग्राभिटी भनेको अर्थको पुलिङ फोर्स क्लियर। अर्थको पुलिङ फोर्सले कुनै चिजलाई हामी यसरी फ्रीली माथि फालौँ अथवा छोड्ने हो भने इट फल्स डाउन। उदाहरणलाई यदि यो इरेजरलाई मैले माथि फालेँ भने यसको मुभमेन्टले एकपल्ट सानो सकिन्छ भने स्लो मोसनमा देखाउन सक्थ्यौँ होला, तर हुँदैन। तर कल्पना गरौँ, अगेन इमेजिन, लेट्स थिङ्क इट। यो मैले इरेजरलाई माथि फालिरहेको छु भनेपछि सुरुमा अलिकति हाई स्पिडमा गयो होला, गयो माथि स्लो हुँदै गयो, एक पोइन्टमा त्यो अड्क्यो र यसकारण अड्किसकेपछि अब त्यसलाई फेरि अर्थको तानेको फोर्सले गर्दाखेरि त्यो मुनि झरिरहेछ। सो हामीले यो मुभमेन्ट त देख्यौँ नि हैन, यो एक्सप्रेसन हामीले अब्जेक्टमा त देख्यौँ, यो इरेजरमा देख्यौँ हो। अर्को कुरा हामीले कुरा गर्न खोजिरहेको छौँ एक्सप्रेसन ड्यू टु ग्राभिटी। भन्नुपर्छ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि फ्रीली फल गरिरहेको अब्जेक्ट्सहरूमा एक्सप्रेसन प्रोड्युस बाई दिस फ्रीली फलिङ अब्जेक्ट बिकज अफ द फोर्स अफ ग्राभिटी इज नोन एज द एक्सप्रेसन ड्यू टु ग्राभिटी। सहज छ, गाह्रो नै छैन, यो मुभमेन्टको कुरा भयो। अर्थ छ, अर्थ इज पुलिङ द अब्जेक्ट टुवर्ड्स इट एन्ड वेन वी सस्पेन्ड इट फ्रीली or when we यसलाई छोड्छौँ सो इट फल्स डाउन फ्रीली। यो खस्दाखेरि यसको मुभमेन्टहरू हामी देखिरहेको हुन्छौँ, भेलोसिटीको चेन्जेसहरू हामी देखिरहेको हुन्छौँ र त्यसैलाई नै एक्सलरेसन भन्छौँ। भनेपछि नाउ वी आर क्लियर। एक्सलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको एक्सलरेसन प्रोड्युस इन द फ्रीली फलिङ अब्जेक्ट ड्यू टु द इफेक्ट अफ द फोर्स अफ ग्राभिटी। अर्थको ग्राभिटीको कारणले जन्म आउँछ, त्यसलाई भन्छौँ। एक्चुअली अब आज हामीले केही पनि लेखिरहेको छैनौँ, भोलिबाट हामी त्यो गरौँ, लेख्ने कामहरू पनि गरौँ। आज हामी क्वेश्चन्सहरू रेज गरेर अलिकति सोच्ने वातावरणमा मात्रै छौँ। उसो भए तीनवटा कुराहरूलाई एकपल्ट फेरि क्लियर गरौँ। ग्राभिटेसन हामी क्लियर गरौँ, कुनै दुईवटा अब्जेक्ट बिच हुने फोर्स अफ अट्र्याक्सन ग्राभिटेसन। ग्राभिटी अर्थले अब्जेक्ट्सहरूलाई तान्ने फोर्सलाई ग्राभिटी। एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कुनै अब्जेक्टलाई फ्रीली छोड्यो भने यसमा जुन एक्सलेरेसन प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। यो तीनवटा कुरा थाहा पाइसकेपछि अब हामीले सुरुमा गरेको एक्सपेरिमेन्टको कुराहरूलाई अब जोडौँ। सुरुमा हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेको नम्बर 1 एक्टिभिटीमा थियो यदि दुईवटा बराबर साइजको पेपर खसाल्दाखेरि कुन पहिले भुइँमा खस्छ भनेपछि यसमा एक्सलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र फोर्स अफ ग्राभिटी फोर्सको कुराहरू रह्यो। पहिलो कुरो त किन भुइँमा खस्छ भन्ने कुरा न्युटनले क्लियर गरिसकेको छ। के हो, दुईवटा अब्जेक्ट बिच तानिएको हुन्छ र तानिनेमा यदि एउटा अब्जेक्ट ठुलो मास भएको अर्थ छ भने अर्थले तानेको फोर्स फिल हुन्छ, देखिन्छ र यसलाई ग्राभिटी हुन्छ। त्यसकारण स्याउले अर्थलाई तान्नुभन्दा अर्थले स्याउलाई तानेर भुइँमा खसेको हुन्छ, द्याट इज द ग्राभिटी। अब नाउ वी आर क्लियर, ग्राभिटी भन्ने कुरा हामी क्लियर भयौँ। अब यो दुईवटा इक्वल साइजको कुराहरूलाई हामीले गऱ्यौँ, पेपर र यो कुरा। यो दुईवटा खसाल्दाखेरि कुन पहिले भुइँमा खस्यो हामीले हेऱ्यौँ। सपोज अहिले पनि म खसाली हेर्छु, यो इरेजर छ, यो मसँग त्यहाँ जस्ता छ ताकि साउन्डले गर्दा हामी क्लियर हुन सकौँ। मोर अरलेस एकै समयमा खस्यो। यो मात्रै होइन, ठुली ढुङ्गा लिए पनि भयो। यो ठुलो ढुङ्गा, यो सानो, यो दुईवटाले सँगै खसालेर हेर्दाखेरि कुन पहिले भुइँमा खसिएको लगभग एकै समयमा खसिएको छ। अब यसको अर्थ के बुझौँ त भन्ने कुराहरू हो। यो ढुङ्गा सबै चिजहरू एकै चिज त खस्यो। अब म पेपर गरी हेर्छु ल, पेपर गर्दाखेरि कुन पहिले खस्छ त? पेपर त स्लो खसेछ, किन होला त? क्वेसन त फेरि आयो नि होइन। हामीले यो ढुङ्गा, इरेजर यो तिनवटालाई खसाल्दाखेरि सँगै खसेको देख्यौँ। पेपर र अरू कुनै चिज खसाल्दाखेरि पेपर चाहिँ बिस्तारै खसेको देख्यौँ। कारण के हो त? यसको कारण पनि हामीले कुरा गर्नु जरुरी छ। अब सरसर्ती तपाईँ हामी बुझौँ, हामीले कुनै चिज कहिले स्पेसमा हामी यो हावामा देखिरहन्छौँ, चिजहरू उडिरहेको पनि हुन्छ। यो त कम्तीमा खसी त रहेको छ। यो दुईवटामा कुन पहिले खस्यो भन्दाखेरि यो इरेजर पहिले खस्यो। किन ढिलो खस्यो भन्दाखेरि खस्नुको कारण अफकोर्स देयर इज पुलिङ फोर्स अफ द अर्थ, त्यसलाई ग्राभिटी हुन्छ, ग्राभिटीले तानिएको छ। तर पेपर ढिलो गरी किन खस्यो भन्दाखेरि अफकोर्स देयर मस्ट बी सम अदर फोर्स द्याट इज क्रिएटिङ रेजिस्टेन्स टु द पेपर। पेपरलाई सम्भवतः कुनै एउटा अरू कुनै फोर्स होला जसले रेजिस्टेन्स क्रिएट गरिरहेको छ। वाट इट कुड बी? के होला त? यस राइट, एयर रेजिस्टेन्स। हावा पनि त छ नि, हावाले गर्दाखेरि यसरी फ्ल्याट हुँदाखेरि हावाको रेजिस्टेन्सले यसलाई रोकियो। प्यारासुटको कुराहरू पछि हामी कुरा गरौँला। सो बिकज अफ द एयर रेजिस्टेन्स यो कम भयो।
अघि हामीले इक्वल साइज पेपरमा पनि गरी हेऱ्यौँ। सपोज यही पेपरलाई मैले इक्वल हाफ गरेँ, लाइक यो हाफ गरेँ, यो इक्वल हाफ गरेँ। अब इक्वल हाफलाई मास सेम हुँदा हुँदै पनि, मास सेम भयो हुँदा हुँदै पनि हामीले खसाल्दाखेरि कुन पहिलो भुइँमा खस्छ भन्दाखेरि पक्कै पनि जसलाई हामीले डल्लो बनायो बल बनायो त्यो पहिलो भुइँमा खस्छ। कारण के होला त हजुर? ओके, कारण अघि भनेपछि एयर रेजिस्टेन्स। यसमा एयर रेजिस्टेन्सको सानो एरियामा परेर यसको अझ वाइड एरियामा परिरहेको छ। लेट्स चेक इट। सो यसले पनि प्रुभ गरेको छ कि एयर रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ यो खस्ने समय फरक फरक परेको छ। भनेपछि यो किसिमको एक्सपेरिमेन्ट त बुकमा यदि यहाँले हेर्नुभयो लिनिङ टावर अफ पिसामा पोइन्ट र के अरे गिनी एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्ट भनेर गरेको छ। क्लियर हो? कल्पना गरौँ, लेट्स इमेजिन द्याट देयर इज नो एयर, इट्स भ्याक्युम नाउ, नथिङ इज हियर, भ्याक्युम छ, यो हावा पनि छैन भने यो दुईटालाई खसाल्यो भने के हुँदा? अघि त हावाले गरेर रोकिएको थियो ढिला हुनुको कारण, विच इज बिकज अफ द एयर रेजिस्टेन्स। नाउ लेट्स इमेजिन द्याट देयर इज नो एयर रेजिस्टेन्स एज वेल, छैन। अब यो सँगै खसाल्यो भने त के हुन्छ? अघि भने जस्तो अर्थको ग्राभिटी इज द सेम, सो इन द्याट केस एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी विल बी सेम अन बोथ द अब्जेक्ट्स। सँगसँगै खस्छ, दे फल एट द सेम टाइम। जसरी हामी यो चिजहरू देख्यौँ सँगै खसेको देख्यौँ, जसरी यो ढुङ्गाले यसो देख्यौँ मासमा डिपेन्ड भएको छैन, यो इरेजर यो खसाल्दा सँगै खस्यो। यो सानो हाइट होला, तपाईँ 2-3 तला माथिबाट पनि खसाल्नुहोस्, केही छैन, खसाल्दा दे विल फल एट द सेम टाइम। यसको अर्थ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डज नट डिपेन्ड अपन द मास अफ द बडी। यो माससँग रिलेसन नै छैन, चाहे ठुलो होस् सानो होस्। कहिले हामी खसाल कुनै ठुलो खस्छ भन्छौँ? नो, इट डज नट डिपेन्ड अपन द मास। वी आर भेरी क्लियर, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डज नट डिपेन्ड अपन द मास अफ द बडी, सिम्पल। त्यसकारण त यो सँगै खस्छ। तर यहाँ एउटा फोर्स छ रेजिस्टेन्स, यदि एयर रेजिस्टेन्सको कारणले छ भने चाहिँ चेन्जेसहरू आउन सक्छ। यही इरेजर अथवा यही ढुङ्गालाई अलिक फ्ल्याट गरेर ठुलो एयर रेजिस्टेन्सको एरिया बनाउने पनि सम्भवतः यो अलिक बिस्तारै खस्न सक्ने अवस्था छ, हुन सक्दो होला। र यसकारण एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि इफ देयर बी नो एयर रेजिस्टेन्स एट अल, सँगै खस्छ। उसो हो भने स्पेसमा जाउँ जहाँ हावा नै छैन, मुनको सर्फेसमा जाउँ, एकछिनको लागि कल्पना गरौँ। मुनको सर्फेसमा यो दुईटालाई खसाल्यो भने कुन पहिले खस्दो होला त? यो अघि हामीले जुन अहिले अर्थमा हामीले खसाल्दाखेरि यो बल पहिले खस्यो होइन, बल पहिले खस्यो। यदि अर्थ मुनमा हुँदो भयो के हुँदो होला त? यस राइट, यु आर राइट, सँगै नै खस्छ। किन? त्यहाँ हावा नै छैन। इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेन्स, ग्राभिटी मुनको ग्राभिटीले सँगसँगै तानिन्छ। इट्स सिम्पल, भेरी सिम्पल। र यति कुराहरू हामीले यो कुरालाई यसरी कुरा अब बिग अब्जेक्ट स्मल अब्जेक्टको कुराहरूलाई पनि जोडेर हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा के भन्यो भन्दाखेरि इट डज नट डिपेन्ड अपन द मास, सँगै खस्छ यदि त्यहाँ एयर रेजिस्टेन्स छैन भने भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अर्को हामीले एक्टिभिटी गरेका थियौँ, मलाई लाग्छ अब यो क्लियर भयो। अर्को हामीले के भनेको थियो, यदि नेपालबाट हेलिकप्टरलाई उडाएर 10,000 मिटर माथि राख्ने हो भने 12 घन्टापछि हामीले हेर्ने हो भने के यो अमेरिकामा पर्छ र पर्दैन? यसको कारण पनि के रह्यो त? सिम्पली अर्थले पनि तानेको हुन्छ। यो हेलिकप्टर दुईवटा अब्जेक्ट बिच पनि ग्राभिटेसन हुन्छ र यसकारण त्यो फोर्सको कारणले यो जसरी घुम्छ त्यही अनुसारको यसरी घुम्दै गइरहेको पनि हुन्छ। यो पनि ग्राभिटेसनको कारणले हो भनिहाल्यो। नभए त मैले अघि पनि भने नि, यदि यो उडाएर यो हावामै यो अर्थ घुमिरहने हो भने हामी एउटा हेलिकप्टर किनौँ, यहाँ बसिरहँ, 12 घन्टापछि हामी अमेरिकामा ओर्लन पाइयो। त्यसो नहुँदो, त्यसो हुँदो हो त? सो इट डजन्ट ह्यापन। सो यो पनि कारण किन भन्दाखेरि ग्राभिटेसन। र यसैको कारणले यो हावामा भएको एटमोस्फियर भाग्दैन। क्लियर? एटमोस्फियर रहनुको कारण पनि ग्राभिटी हो भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ हामीले। हामीले यो घरहरू बनायौँ, रुखहरू बनायौँ, जति पनि चिजहरू सबै अर्थमा रहनुको कारण किन भन्दाखेरि अर्थको ग्राभिटीले पनि कुरा बुझेको सजिलो भयो। कुनै चिज माथि फाल्दा किन खस्छ? अर्थको ग्राभिटी। एटमोस्फियर किन भाग्दैन? ग्राभिटी। जो सबै कुराहरू बुझ्यो। अनि टाइड्सहरू, समुद्रमा छालहरू किन आउँछ भन्ने कुरा पनि ग्राभिटी। किनभने यो अर्थको पानी छ, मुन छ, यो पछि अलिकति हामी छलफल गरौँला। यो एभ्रिथिङ इज ग्राभिटी भन्ने कुराहरू हामीले यो ग्राभिटेसनल फोर्स र ग्राभिटीको कुराहरूलाई यसमा हामी जोड्यौँ। थर्ड एक्टिभिटी हामीले गरेको थियौँ, यदि पाल पारियो भने के हुन्छ त? यो क्वेसन चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ छ। क्लास 10 को स्टुडेन्टको केसमा चाहिँ अलिकति जति बुझ्यो क्लास 10 को लेभलबाट म बुझ्ने प्रयास गर्नेछु। पेन्डुलम भएको भए अझ सहज हुन्थ्यो होला।
तपाईँले हामीले यसलाई पेन्डुलम नि भन्छ है, स्विङ गर्यो भने कुनै चिजलाई यो सेन्टर भयो, यो यसको एक्चुअल नर्मल पोजिसन यो सेन्टर नै भयो। अर्थको सेन्टरमा एक्सन ड्यू टु ग्राभिटी 0 नै हुन्छ र सर्फेसमा 9.8 हुन्छ भन्ने मानौँ। पोलमा फरक, सर्फेसमा फरक, एभरेज लेट्स से 9.8। र यो अवस्थामा यदि यहाँ एउटा टनल बनायो भने के हुन्छ होला, यो क्वेसनलाई पनि हामीले अघि छलफल गरेका थियौँ। अथवा यहाँबाट फसायो, अथवा हामीले अझ रमाइलो उदाहरण के दिएको थियौँ, नेपालको यो काठमाडौँबाट सपोज सेन्टरमा पाल पारेर ठ्याक्कै चिलीमा आउँदो रहेछ, यहाँ चिलीमा आउँदो रहेछ, ठ्याक्कै यहाँ नेपालबाट पाल पारियो भने चिलीमा आउँदो रहेछ। यदि हामी नेपालमा सपोज टनल बनाइयो र खोलियो भने चिलीमा खोल्दो रहेछ, हामी त्यहाँबाट झऱ्यौँ अथवा खस्यौँ अथवा जम्प गऱ्यौँ, वाट एभर इज द सम युज, के हुन्छ भन्ने कुरा हो। कि हामी चिलीमा फुत्त त्यहीँ बस्छौँ अथवा सेन्टरमा रोकिन्छौँ अथवा पर हुत्तिएर मुनसम्मै पुग्छौँ। सन्दीप सर के लाग्छ तपाईँलाई? ओके, इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। क्वेसन नि हो, जति पावरफुल र क्वालिटी क्वेसन्स हामी रेज गर्छौँ त्यति धेरै हाम्रो माइन्ड क्युरियस हुन्छ र इमेजिनेटिभ पावर बढ्ने। प्रब्लम हामी क्रिएट गर्ने हो, त्यसपछि हामीले त्यसको डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसन्सहरूलाई कलेक्ट गरेर त्यसलाई ह्यान्डल गरेर हामीले कुनै एउटा इन्फरेन्स निकाल्ने हो। लर्निङ त्यही हो, न कि कन्टेन्ट मात्रै बोक्ने होइन। र मैले भनिरहेको छु, अब यदि यो पाल पारेर त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ, यसको उत्तर हामी भोलि भनौँ। ओके, सो आजको लागि यति नै। भोलि हामी लेख्ने सहित सामग्री लिएर आउनेछौँ। हामीले एउटा टास्क पनि गऱ्यौँ क्यालकुलेसनको, कि म र सन्दीप सरको हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ फोर्स अफ ग्राभिटेसन कति हुन्छ। त्यसरी नै तपाईँले आफ्नो घरमा कोही दुईजना व्यक्ति अथवा वस्तु बीच पनि फोर्स अफ ग्राभिटेसन निकाल्नुहुनेछ। भोलि हामी अलिकति यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आजको लागि जुन तपाईँले समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। कहिलेकाहीँ यो मासमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहेको जस्तो नहुन सक्दो हुँदो होला। तपाईँहरूको केही कुराहरू छ भने, फिडब्याकहरू छ भने, कमेन्टहरू छ भने कृपया हामीले लेखिदिनु हुनेछ अनि त्यो कुराहरूलाई हामी भोलि फेरि डिस्कस गर्नेछौँ। आजको लागि जुन तपाईँले पेसेन्स देखाउनु भयो, सुनिदिनु भयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू एभ्री वान, थ्याङ्क यू।